آیا ہوں تاکہ ہم کچھ گپ شپ کر لیں. میں نے اپنی تمام باتیں آپ کے محبتوں کے سمندر میں کر لی ہے. میں مانتا ہوں میں نے خود پر تھوڑا قابو نہیں رکھا. تھوڑا سا قابو نہیں رکھا تھا؟ تمہارے انصاف کا شکریہ. تم نے تو برے بھلے جملے کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور وہ بھی میری جاریہ کے سامنے. ہائے تم گونگے ہو جاؤ مختار. عاشق کو معشوق کے سامنے حقیر کرنا موت سے بدتر سزا ہے. اب جب تم رو رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ غیرت باقی ہے تم میں. اس کا مطلب ہے ہم دو مردوں کی طرح گفتگو کر سکتے ہیں. اچھی طرح کان کھول کر سن لو عمر. میں آج رات تمہارے تمام تر ان قتل و غارت کے جرم جو تم نے آج تک کیے ہیں تمہاری موت کا سامان کر دوں اور تمہارا ملک الموت بن جاؤں. اور یہ بھی کر سکتا ہوں کہ حاکم مدائن کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ تم نے اس کال کوٹری میں اپنے سیاہ اور پلید چہرے کے آئینے میں اپنے اعمال کو دیکھا ہے اور استغفار کر لیا ہے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہ کا اقرار کر کے ایک آسمانی معرفت کی طرف بڑھ گئے ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. اب مرضی تمہاری ہے. کیا کروں؟ صبر کرنے والوں جیسا چہرہ بنا کر مت دکھاؤ مختار. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کس نیت سے سفید محل آئے ہو اور کیسے آئے؟ میرے ہاتھ پاؤں کھولو تاکہ آرام سے بات کر سکیں. تمہارے ہاتھوں پیروں میں زنجیر ڈالی گئی ہے، زبان میں نہیں. اگر میں بات ہی نہ کروں تو؟ منصور نالبند کے بیٹے کو تمہارے ساتھ یہاں تنہا قید کر دوں گا اور گورکن سے کہہ دوں گا کہ یہاں ایک حسین سی قبر بنا دے. کیسا رہے گا؟ یہ منصور نالبند کون ہے؟ ملزم ہمیشہ بھول جایا کرتے ہیں. آخر تم نے اتنے بے شمار ظلم کیے ہیں کہ تمہیں واقعاً یاد نہیں آنا چاہیے. منصور نالبند کا بیٹا اس اغوا شدہ منصور نالبند کی بیٹی کا بھائی ہے جس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی. اس کا ہاتھ تجھ تک نہیں پہنچ سکا تو تمہارے گندم کے انبار کو آگ لگا دی. وہ اس وقت زمینوں کو آگ لگانے کے جرم میں زندان میں پڑا ہوا ہے، مگر اس کے دل کا داغ ابھی تک بالکل تازہ کا تازہ ہے اور خدا خدا کرتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے اسے عمر سعد کی زیارت ہو جائے. میرا خیال ہے تم سمجھ گئے ہو. منصور نالبند کا بیٹا تمہیں مار ڈالے گا اور بڑے فخر اور غرور کے ساتھ تمہارے قتل کو اپنے سر پر لے لے گا، اور پسر سعد ابی وقاص سردار فاتح ایران کا بیٹا ایک ناموس کے الزام میں دار فانی کو ودا کر دے گا. اور فاتحہ. بولو کیا رائے ہے تمہاری؟ کیا چالاک انسان ہو. بہت خوب، تم جیت گئے. معاویہ حق رکھتا ہے کہ تم سے اور تمہارے چچا سے ڈرے. تمہاری علی کے بیٹے سے حمایت اس کا کام دشوار کر رہی ہے. یقیناً اس نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس کے دشوار کام کو آسان کرو. یہ ایک احمقانہ تہمت ہے. میرے کچھ ارادے تھے مگر میں معاویہ کا بھیجا ہوا نہیں تھا. نہیں، بظاہر تمہیں پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی. تمہارا اقرار کرنا میرے چچا کے لیے تو فائدہ مند ہو سکتا ہے جو ایک پرانے سیاست دان ہیں، مگر میرے لیے صرف وقت ضائع کرنے کی بات ہے. بہت مناسب موقع ہے میرے لیے تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہاری مزاحمت کاریوں سے جان چھوٹ جائے. میں معاویہ کا بھیجا ہوا تھا، سفید محل میں آیا تھا تاکہ علی کے بیٹے کو قتل کر دوں. اب صحیح ہے؟ تمہیں یہی چاہیے تھا نا؟ یہ ایک مضحکہ خیز اقرار ہے کہ تم اکیلے محل میں آئے ہو تاکہ علی کے بیٹے کو جو کہ ایک فوج کے حصار اور حفاظت میں ہے قتل کر دو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. خدا کی لعنت ہو شیطان پر. شیطان پر کیوں؟ تم پر جس نے بیچارے شیطان کے بھی ہاتھ باندھ دیے ہیں. مختار،
میں معاویہ کی طرف سے محل نہیں بھیجا گیا. اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ منصور نالبند کے بیٹے سے جو بات کرنی ہے کرو. میں سفید محل میں آیا تاکہ سفید محل کے قلب یعنی تمہیں یعنی صد پھرے مختار کو راضی کروں جو عراق کی بادشاہی کا خواب لیے ہوئے ہے. اسے سمجھاؤں کہ اپنا ہاتھ علی کے بیٹے کے پھٹے ہوئے دامن سے ہٹا لے اور یہ فرصت ہاتھ سے نہ جانے دے. معاویہ نے اپنی بیٹی کا علی کے بیٹے کے بدلے میں وعدہ کیا ہے مختار, معاویہ کا داماد بننا یعنی عراق کی بادشاہی. مگر تم نے ان سب ہنسی مذاق اور فضولیات سے ساری امیدوں پہ پانی پھیر دیا. اس رشتے سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ بہت سی چیزیں. سب سے چھوٹی چیز جاریہ ہے. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی مختار. خدا کی قسم تمہاری اور تمہارے چچا جان کی لڑائی بے فائدہ ہے. معاویہ مدائن پر حملہ کرنے والا ہے اور کوئی بھی اس کا راستہ روکنے والا نہیں. عراقیوں نے میدان خالی کر دیا ہے. میں تو جانتا ہوں کہ بچپن سے ہی تمہارے میٹھے خوابوں میں سے ایک عراق کی بادشاہت تھی. کب تک اپنے آپ کو زمین بھیڑوں اور کھیتی باڑی سے جوڑ کر رکھنا چاہتے ہو؟ تم 40 سال کے ہو گئے ہو. اگر آج جلدی نہیں کرو گے تو کل دیر ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ کوئی اور پہل کرے ہم حسن کو معاویہ کے حوالے کر دیں. ہم تو اسے قتل نہیں کر رہے, معاویہ بھی اسے نہیں مارے گا. مجھے یقین ہے کہ معاویہ چاہے عوام کو فریب دینے کے لیے ہی صحیح, اگر اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ کے بیٹے کے خون سے نہیں رکھے گا, اور میں چاہوں تو معاویہ سے حسن کے لیے امان نامہ لے سکتا ہوں. منہ بند کر. اسی وجہ سے بچپن سے اب تک تم سے نفرت کرتا ہوں. تم ہمیشہ خود کو عقل کل اور مجھے احمق سمجھتے تھے. تمہیں لگتا ہے یہ سب باتیں مجھے پتہ نہیں ہوں گی؟ ہمت ہے تو میرے ہاتھوں کو کھولو, پھر تمہیں دکھاتا ہوں کہ تم صرف ہوا کے غبارے ہو. کیسی کالی رات ہے, ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں سن رہی ہوں. مجھے ڈر ہے ناریہ, کہیں عمر سزا کو برداشت نہ کر پائے اور سارے راز کھول دے. کس فتنے کا ارادہ تھا تمہارا فتنہ گر؟ عمر کون سے راز کھول دے گا؟ ہاں ہائے خدایا, اسے پتہ چل جائے کہ ہم نے کون سی سازش کی ہے تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. وہ حال کرے گا کہ ہم نے سوچا بھی نہ ہو. کون سی سازش جاریہ؟ کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ تم تو اس طرح بات کر رہی ہو کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے. کچھ تو بتاؤ, ایسا کون سا راز ہے جو تمہارے اور عمر کے درمیان ہے اور میں بے خبر ہوں؟ ہرگز نہیں. کون سا راز ناریہ؟ جو کچھ تھا تم جانتی ہو. اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم نے نہیں دیکھا کہ عمر پہ تہمت لگائی گئی ہے کہ وہ معاویہ کا بھیجا ہوا ہے اور یہاں جاسوسی کے لیے آیا ہے. قبول کیا ہے تو پھر ہمیں اسے کیا؟ کس نے اسے سفید محل آنے کے لیے مدد کی؟ ناریہ نے, میری پیاری بھابھی نے, مختار کی نازنی بیوی نے. تم نے اپنے غلاموں کے لباس میں اسے محل کے اندر آنے میں مدد کی ہے. میرے دامن کو گندا مت کرو آستین کی صاحب. مجھے یہ اندازہ تک نہیں تھا کہ عمر جاسوسی کے لیے آ رہا ہے. میں نے سوچا کہ تمہاری طلب میں آ رہا ہے. خدا میرے تالے کو جلا دے. میں ثواب کمانا چاہتی تھی, خود کباب ہو گئی. اب کون سی خاک اڑاؤں سر پہ؟ واقعی یہ تو ہارون ہے, نالبند کا بیٹا. بہت خوب جناب ہارون ابن منصور, آپ پسر سعد کو مارنا چاہتے تھے نا؟ جناب والا, آدھی رات کو مجھے جگا کر طرح طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں. ہم نے سنا تھا کہ مدائن کا حاکم ایسا عادل حکمراں ہے کہ جو سلمان فارسی کی طرح حکومت کرتا ہے. اس کے لیے بھیڑ اور گائے دونوں برابر ہیں, کسی مظلوم کا حق پامال نہیں ہوتا. بلا مبالغہ بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے. تو پھر کیوں رات کے اس پہر مجھ پر جفا کر رہے ہو؟ اگر میرا جواب دے دو تو اس بے وقت کی مزاحمت کا سبب جان جاؤ گے. میں عمر سعد کو ماننا نہیں چاہتا تھا, میں تو صرف اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا. میری عمر کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تو میں یہ کام کروں گا. اس کی اوقات 2 کوڑی کی کر دوں گا. اس کے بعد میری سزا میں عدالت جو بھی حکم کر دے پرواہ نہیں. مجھے کوئی خوف نہیں کہ پھر مجھے سولی پر چڑھا دیا جائے یا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. شاید کل رات تمہارا ارمان پورا ہو جائے. قسم سے. شاید. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, میں بلاؤں گا تو آ جانا.
मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो। क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी। मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अक्लमंदी में सबसे अफजल हो, आलिम और जिन्नो इनसे बढ़तर हो। मुझे क्या इकरार करना होगा? कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमापुरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली हमारे बचपन, जवानी और सरे बलूग के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारे कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं। मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तौहीन ना की होती। काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कयान से बदसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उमर से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो। कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है। कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ गिरोह जो अली के बेटे के मुहाफिज हैं। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूँ, एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाज व अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करे, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील और सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्ख आपके पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमापुरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारे, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखत तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार करूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दोफादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है।
لوگوں پر اعتماد کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے خلیفے کو ہم دیکھ رہے ہیں اسی کے خیمے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسے لوٹ کر بھاگ جاتے ہیں، اس کی تقریر کو خراب کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کی جان لے لیتے ہیں۔ تم کیا سوچتے ہو میں نے اس گروہ سے کیوں اپنے تعلقات ختم کر دیے؟ بنی امیہ اور بنی ہاشم تو ایک قوم اور قبیلے سے ہیں، اور تم اور تمہارے چچا جان دونوں الگ گروہ سے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ کل جب حسن بستر بیماری سے اٹھے گا تو تمہارے ظالمانہ طریقے پر تمہارا مواخذہ کرے گا۔ کیوں فضول میں زور لگا رہے ہو مختار؟ مجھے تو پتا ہے کہ تم اپنے دل میں میرے ساتھ میرے ہم عقیدہ ہو۔ اپنے بیمار دل کی نیتوں کو مجھ سے نسبت مت دو۔ میں تمہاری ذات کو خوب پہچانتا ہوں۔ کتاب خانہ اور جنگ کی مشق بھول گئے؟ ہمیشہ ہمارا استاد سمجھایا کرتا تھا کہ بچوں جب بھی مختار سردار بننا چاہے تو ماننا، وہ حکم کے لیے خلق نہیں ہوا ہے۔ تم ہمیشہ مجھ سے لڑتے رہتے تھے، مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ ایک بار تم نے میرے دانت توڑ دیے تھے، ایک بار میرے پاؤں کا گوشت جگہ سے ہلا دیا تھا، ایک بار تو میری گردن توڑنے والے تھے تم۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اونچی پرواز اور جاہ طلبی دیکھی ہے میں نے۔ تمہارا غرور اور جاہ طلبی کیا مجھ سے کم ہے؟ ہم دونوں اپنی آرزوؤں اور خوابوں کی تمنا دل میں لیے رہ جائیں گے۔ اسی لیے تو میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو چچا زاد بھائی؟ کم از کم میرے ہاتھوں کو تو کھول دو۔ ہر دماغ مختار، ابو بیت ثقفی کے بیٹے، فاتحہ۔ اس نے دروازے کو لات نہیں ماری۔ تم نے دیکھا ناریہ، عمر کے منہ میں ایسا قفل لگا ہوا ہے جس کی چابی جاریہ کی نگاہوں کا جادو ہے۔ مختار، ہاں، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ رات کو تم لوگوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کافی حد تک کھایا۔ کیا تم جاریہ سے ناراض ہو؟ جاریہ آج رات سے ایک اجنبی ہے اس گھر میں۔ رات کی آن کے ساتھ اس کا برتاؤ میرے ساتھ رشتہ داری سے انکار ہے۔ جاریہ بھی ایک بچی ہے مختار۔ ناریہ، اب میں ہرگز اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے بھی نہیں۔ زربی کہاں ہے؟ مرغیوں کے پنجرے کے پاس ہے، سو گیا ہوگا اب اسے تک۔ جگا دو، میں تھکا ہوا ہوں، کچھ مالش کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے منت مانی ہے کہ اگر آج کی رات بخیر خوبی گزر جائے تو ایک دمبا قربان کروں گی۔ بکواس۔ بڑی اچھل رہی ہو پرکٹی مرغی، تمہیں پتا ہے میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ تمہارے لیے کچھ بھی برا نہیں ہوا، مختار نے تمہیں خاموش زبان کے ساتھ بھی تمہیں تمہارا مقصد دلایا۔ آج رات سے تم اپنی عمر جان کے خیالات سجا سکتی ہو۔ عمر کو آزاد کر دے گا؟ شاید۔ مختار اس وقت تھکا ہوا ہوتا ہے جو وہ کسی میدان سے ہارا ہوا آتا ہے۔ غلطی نہیں کر رہی تو بازی عمر جیت چکا ہے۔ تم شیر اور چیتے کے شکاری ہو۔ اس مٹھی بھر گیدڑوں کی جماعت کی مثال ایسی ہے کہ جب تک کسی گدھے کی آواز نہ آئے یہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں۔ خدا کی خدائی کی قسم، ایسے ہی کچھ گیدڑوں کی آواز نے شب کی تاریکی میں امام مجتبی علی شیر خدا کے فرزند کو زمین بوس کر دیا۔ تم بھی جاؤ گے تو زخمی ہو جاؤ گے۔ تمہارے جسم پر زخم نہ لگا سکے تو دل پر زخم لگا دیں گے یہ لوگ۔ رات کو جب تمہاری اور عمر کی لڑائی ہوئی تو میں بانو کے حکم پر چچا کو بلانے گیا تو وہاں میں نے جناب قمر کو دیکھا۔ جانتے ہو کس غمگین دل کے ساتھ امام مجتبی سے باتیں کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور جی بھر کے رو۔ قمبر؟ کون سا قمبر؟ قمر غلام علی۔
अंबर मैदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं। जादा? जी, इमाम हसन की जोजा। जादा दुख्तर आशाते इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन मुज्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूं भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली? जरबुल मसल में कोई मुनाक्शा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए एक बाल के बराबर है। आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के ज़कात के गल्ले से माफ करवा लें? आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा। शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना साबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसर साथ ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की ज़ौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? आशाद इब्ने कैस बानू चाहदा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के बावसूक अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानू चाहदा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। इस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। ज्यादा इमाम की ज़ौजा है, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है। दुख्तर समरा इब्ने जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थी तो काफी थकी हुई थी। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भैनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तो? मैं बानू जादा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानू जादा हमें अपना महरम असरार समझें और हमदर्द माने। वो दर्द दिल बताएंगी, मैं छुपे हुए राज को समझ लूंगा। कम से कम सुबह की नमाज तक सब्र करो। बहुत खूब, कोई और चारा नहीं, मैं इंतजार करता हूं। तो मुख्तार सकफी आप हैं? जी बानू, मुझे फख्र है कि बानू ने इसने दुखुल दिया और बंदे की हाजिरी कबूल कर ली। मैदान के सफेद महल आने पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। खुश आमदीद। खुश होना वो भी बेहयाओं और नामर्दों के दयाल में। जान के बदले और कोई कीमत नहीं। जब मैंने मुश्तबा को आखिरी बार देखा था तो मैंने कहा था कि खुश आमदीद सिब्ते पैगंबर, खुश रहिए। तो मुश्तबा मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम्हारा खैर कबूल है।
कि तुम मेरे लिए मौत की तमन्ना कर रही हो। अजीब किनाया है। मुझे मौला अली के फुस्त और रब्बुल काबा की याद आ गई। जिसके आलम मलकूत पर नजर होती है वो आलम नासूत को अपनी नजर में हकीर जानता है। आसमानी फरिश्तों का हल्का कहां और दीवाने हाकिम का हल्का कहां। जनाब फरमा रवा से सुना कि आप किसी जरूरी काम के लिए आ रहे हैं। कहिए, मैं सुन रही हूँ। जबरन तौफीक मिली के पिछले हालात में शहर मदाइन का जिम्मा और इमाम की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी इस हकीर के कंधों पर डाली जाए। किसने आपको मजबूर किया? मेरे चचा जनाब फरमा रवा ने। जब इमाम को बेहोशी की हालत में महल लाया गया तो चचा ने मुझे बुलाकर कहा कि काबिल एतमाद लोगों की नस्लों को टिड्डियां खा गई हैं। मैंने भी मजबूरन लब्बैक कह दिया। जो शख्स जबरन किसी मसलत पर बैठता है तो उसे परवाह नहीं होती। जो शख्स कराहियत के साथ खिदमत करता है उससे बैद नहीं है कि कमी पेशी करे। रसूल खुदा के फर्जंद की जान की हिफाजत करना उन लोगों का काम है जो दिल से खुदा से मामला कर बैठते हैं। बहुत फसीह और बलीग बातें करती हैं आप। मेरे मना करने की दलील अंदर के शैतान से खौफ है। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम उन लोगों की फहरिस्त में आ जाए जो बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ आते हैं ताकि खुदा के साथ मामला करें, मगर हजरत इब्लीस की दुकान पर नजर आते हैं। अमन और अमान की जिम्मेदारी लेने से पहले क्या करते थे आप? खेती बाड़ी करता था बानू। जंग सिफ़ैन के बाद मदाइन आ गया और खेती बाड़ी को अपना पेशा बना लिया। आपको मुझसे क्या काम था जनाब मुख्तार? यकीनन आप जानती होंगी कि मुआविया ने इमाम के सर के लिए 1000 शामी दिनार और एक बेटी देने का वादा किया है। जी, मैंने सुना है। बहकाने वाला वादा है। इस वादे ने नाचीज का काम इस कदर दुश्वार कर दिया है कि मुझ पर नींद और खुराक दोनों हराम हो गए हैं। मेरी पलक झपकने के बराबर गफलत बिशियों को किसी बहुत अमीर गम में मुब्तला कर सकती है। मेरी कौम कबीले की 40 साल आबरू खत्म हो जाएगी। जैसा कि बानू मदाइन में रहने का इरादा रखती हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि इस खतरनाक वजीफे में मेरी मदद करें। अंधा और क्या चाहे, बस 2 आंखें जनाब मुख्तार। मुझे क्या करना होगा? यूं समझिए कि इस महल के अशरात हस्बी दुश्मन के कारिंदे हैं। यूं समझिए कि जैसे महल के मक्खी और मच्छर वगैरह के डंक भी जहर से भरे हुए हैं। मेरे चचा जनाब फरमा रवा से मशवरा किए बगैर किसी से भी दीदार न कीजिएगा। सिर्फ वो खाना इमाम को खिलाइएगा जो मेरे चचा के हाथों से लें। यानी खतरा इस हद तक बढ़ गया है? अफसोस है कि हाँ। कल रात दुश्मन के जासूसों में से एक को हमने पकड़ा है जो औरतों के लिबास में इस महल में दाखिल हुआ था। एक काफी मोतबर नाम है। मुआविया के वादे की लालच में अपनी मर्दांगी से भी गुजर गया। शायद आप उसे जानती हो। उसका नाम उमर इब्न साद अबी वकास है। उमर इब्न साद अबी वकास? हाँ, अरब के जहांगीर सरदार का बेटा। दुनिया की हवस परस्ती पर लानत हो जो शराफत और मर्दानगी की तजलील करती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि अरब अपनी इज्जत का सौदा कर सकते हैं। मैंने अब तक सब्र का दामन नहीं छोड़ा था, मगर इस खबर ने मुझे आज खौफजदा कर दिया है। मुख्तार, इमाम हसन के पास सिवाय औहदा खिलाफत मुआविया के हवाले करने के और कोई रास्ता नहीं बचा। अब आप क्या करना चाहेंगी बानो? मुझे हसन से बात करनी होगी। मुझे उन्हें कहना होगा कि सुलह कबूल कर लें। मुआविया कुफार कुरैश से बदतर तो नहीं।
رسول اللہ کا کفار قریش سے صلح کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے آج حسن و معاویہ کا تنازع ہے. میں مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی مت کیجیے گا بانو. زیادہ خون بہہ جانے اور کمزوری کے باعث شاید امام یہ ناگوار خبریں برداشت نہ کر پائیں. صلح کی باتیں ایسی ضربت کی مانند ہیں جو ضربت خنجر سے زیادہ مہلک ہیں. 1-2 دن صبر کیجیے تاکہ ان کی حالت بہتر ہو جائے. اس جاہل جماعت کا کھانا خراب ہو کے ان لوگوں نے میری آرزوؤں کو حسرت بنا دیا اور میرے خوابوں کے محل کو ویران کر دیا. اسے چھوڑ دیں، خدا کے لیے اسے چھوڑ دیں. معاویہ اس سے زیادہ رحیم ہے کہ رسول خدا کے زخمی نواسے پر تلوار چلائے. خدا کے واسطے اس سے زیادہ جنگ کے نکارے ان کے کانوں میں نہ بجائیں. ایسے تیز گھوڑوں پر بیٹھیے کہ جیسے ہوا پر سوار ہوں. کم سے کم سوئیے اور زیادہ سے زیادہ دوڑیے. ہمارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے. تم شوش اور تم آواز جاؤ اور آپ دونوں جلد از جلد عراق عجم تک پہنچیے. جواب کے بغیر مت آئیے گا. یاد رہے کہ کسی فرد بشر کو آپ لوگوں کے مقصد کی اطلاع نہ ہو، یہاں تک کہ آپ لوگوں کے اہل و عیال کو بھی. خدا آپ کا محافظ ہو. اور پہلوان کیان، کھانے کے قافلے کے ساتھ خود تم بھی جاؤ اور لشکر سابات تک پہنچ کر کھانا تقسیم کرنے میں مکمل نظارت رکھنا، کہیں خدا نخواستہ کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے. پرمسرت خبروں سے غافل مت ہونا کہ یہ فوجیوں کی روح زندہ کر دیتی ہیں. کہاں گم ہو کیان؟ ابو اسحاق بہت گمسم ہے. کاش آپ اس تردد اور شکوک کے میدان میں میرا اور جاریہ کا موضوع نہ نکالتے. آج کا ابو اسحاق کل سے بہت مختلف ہے. جاؤ کیان، ابو اسحاق کی فکر مت کرو. آج کا ابو اسحاق کل کے ابو اسحاق سے یقیناً ایک دن بڑا ہو گیا ہے اور مزید پختہ ہو گیا ہے. میں چلتا ہوں. بانو جادہ کو دیکھا مختار؟ کیا باتیں ہوئی چچا کی جان؟ بتاؤ، میں سننے کے لیے بےتاب ہوں. مختار، تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنی کھیتی باڑی اور زراعت پر تکیہ کرو. تم لوگ شام کے اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ٹیڈیوں کی طرح ہے. آپ لوگ اپنے آپ کو بچائیے، میں اپنے شوہر کو بچا لوں گی. چچا جان، ہم بازی ہار چکے ہیں. کیا مطلب بازی ہار چکے ہیں نور نظر؟ مطلب یہ کہ بانو جادہ بھی عمر سات کی طرح باتیں کر رہی ہیں. مطلب یہ کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ امام کو صلح پر مجبور کریں. یعنی یہ کہ امام خود اپنے گھر میں بھی تنہا ہے اور کوئی ساتھی نہیں. کام ہاتھ سے نکل چکا ہے چچا جان. اب چاہتے ہیں اس لشکر سے لڑنے کے لیے جائیں جو صحرا کی ریت جتنی تعداد میں ہے، اور دولت کے حوالے سے کئی ڈھیر سونا ان کے پاس ہے، اور شیطان کے لشکر کے جیسی چال بازیاں. تم پاگل ہو گئے ہو مختار. ہوا و ہوس کی زد میں آ گئے ہو. بانو زیادہ جادوگر تھی یا عمر سات؟ چچا کی جان، وہ لوگ جو بدر و احد و خندق میں رسول خدا کے سامنے لشکر آرائی کر رہے تھے، ان کی تعداد، حیلت اور دولت شامیوں سے کسی طرح بھی کم نہ تھی. بدر والوں کے مقابلے میں 3 پر 1 کے حساب سے تھے. ہاں، 3 پر 1 کے حساب سے تھے، مگر تھے ہے نہیں. دنیا سے دل اکھاڑ چکے تھے
और मौत के मुश्ताक थे। हाशमियों के सिर्फ उंगलियों पर गिने जाने वाली तादाद रह गई है, और आप शियायान इराक अजम और शूश और आवाज के साथ मिलकर हम फौज बना रहे हैं मुख्तार। चाचा जान, हम खामखा जोर लगा रहे हैं। वो लोग जो खुद को पिसरे पैगंबर का फिक्रमंद कहते हैं, वो हमसे ज्यादा मुहक्कम बुरहान रखते हैं। सुलह हुदैबिया, मुझे यकीन है कि मौला बिस्तर से उठेंगे और उन्हें सुलह के लिए आमादा कर दिया जाएगा। तो जब तक फुर्सत है पीछे आ जाइए और मुआविया से सुलह कर लीजिए। नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें मैं उस बेटे से सुन रहा हूं जिसका बाप उसने शहादत करके मैदान में जाता था। मुझसे चाहते हो कि सारी जिंदगी की अली की मोहब्बत को छोड़ दूं और माविया को पकड़ लूं, वो भी उन दिनों में जब मेरे पांव कब्र में लटके हुए हैं। अफसोस, अफसोस, अफसोस। खुदा कसम, ये जो मेहंदी मेरे हाथों पर देख रहे हो, ये शहादत की मेहंदी है। अफसोस मुख्तार, तुमने इन बातों से मेरा जिगर जला दिया है। मुझे खुशफहमी थी कि मेरा शेर भतीजा एक खून की प्यासी तलवार के साथ और दिल हिला देने वाली आवाज और खुलूस ईमान से भरपूर दिल रखते हुए मुझे मेरे इमाम के सामने सुरखरू कर देगा, सुरखरू कर देगा। चाचा जान, खुदा की कसम आप कह दीजिए मर जाओ तो मैं कफन पहनकर कब्र में सो जाऊंगा, मगर मेरा दिल नहीं चाहता कि ये सफेद महल मेरे चाचा का मदफन बन जाए बगैर उसके कि उनकी लड़ाई का कोई फायदा हासिल न हुआ हो। यकीन कर लीजिए कि हमारी इस मुकालमत का कोई भी फायदा जंग तक नहीं जाएगा। सुलह यकीनी है। मुआविया भी मौला को नहीं मारेगा। वो चाहे अपनी हुकूमत की बका के लिए ही क्यों ना हो, हरगिज़ अपने नाम को बदनाम नहीं करेगा। कैसा अजीब कशफ किया है तुमने। जाओ मुख्तार, जाओ। इसके बाद मुझे तुम्हारी इस तलवार और तदबीरों की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने चाहा तो इस बारे गिरा को मैं अकेला अर्श तक ले जाऊंगा। तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने उम्मत का मसला हल कर दिया। मुसलमान जंग से आजाद हो गए। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने आपस में सुलह कर ली। मुआविया खलीफा हो गया और हसन ने बैत कर ली। ए मदाइन के लोगों सुनो, ए मदाइन के लोगों होशियार, जंग खत्म हुई। मुआविया इब्ने अबी सुफियान और हसन इब्ने अली ने हंगामे के बाद आपस में सुलह कर ली। हसन ने घुटने टेक दिए और मुआविया खलीफा हो गया।
तुम कब तक दांत कसे रहोगे? खलीफा ने बख्श दिया, तुम नहीं बख्शोगे? खलीफा की बख्शिश ने हम सबको असीर कर दिया और तुम सबको दिलेर बना दिया। खतरा हम सबको था, पागल रंगने वाले। खुदा का शुक्र है मदाइन रोमी तोपों और जंगजू बिच्छुओं से तबाह नहीं किया गया। हसन ने सुलह करके खुदा को खुश किया है। नादान, इमाम हसन की मुआविया से सुलह अजमियों का कत्ल था, लंबे कानों वाले। आहिस्ता बोलो दीवाने, ये बातें अहमरा की हैं। ये बात अली के मुरीदों की है। मैं अबू नसीर हूं गंजे, उस धागे का ताजिर जिसे तुम रंगते हो। हसन और मुआविया की सुलह तमाम मुसलमानों के मफाद में थी, सिवाय अहमरा के जो जाती तौर पर अरबों के दुश्मन हैं और अपनी दुम को अली के मुरीदों के साथ बांध चुके हैं ताकि उनके साथ मिलकर दोस्ताना अंदाज में अरबों का कत्ल गारत कर सकें। ज़रबी, जी मेरे आका। आओ बैलगाड़ी पर बैठ जाओ। आ जाओ ध्यान से। आ गए आजाद लड़ाका सिपाही। सब कुछ खत्म हो गया मुख्तार। मेरी तमाम आरजुएं हसरत में बदल गई हैं। तुम्हारी आंखें खून के दो प्यालों की तरह हो गई हैं। खुदा की कसम, मेरे लिए मौत ज्यादा बेहतर थी। काश मैं मर गया होता और इतनी जिल्लत का सामना ना होता। जो इमाम ने कबूल कर लिया ये सुलहनामा नहीं था, शर्मिंदगी का पैगाम था, शर्मिंदगी का। बिलाखिर हजरत इब्लीस ने तुम्हें भी बहका दिया है। गुस्से ने तुम्हें भी गलत कहने पर मजबूर कर दिया। अपने एहसासात की लगाम में सरकश को खींचो, होश करो। आओ आओ कुछ आराम करें। इमाम मुश्तबा के पास और कोई चारा नहीं था। शहादत का दरवाजा खुला था मुख्तार। हम अपने खून से अबू सुफियान के बेटे को रुसवा कर सकते थे। तुम में मेरे चाचा की तरह गलती कर रहे हो कियान। खुदकुशी एक हराम फेल है। रसूल खुदा के फर्जंद खता से मुबर्रा है, हराम फेल के मुर्तकिब नहीं हो सकते। यकीनन मौला हसन जानते थे कि उनका खून बह जाना उनकी और उनके दीन की हकानियत की जमानत नहीं बन पाएगा। उन्हें यकीन था कि उनके खून के बह जाने से दुश्मन रुसवा नहीं होगा। अगर उन्हें जरा भी उम्मीद होती तो वो हरगिज़ इस सुलह का बोझ नहीं उठाते। मुआविया क्यों रुसवा होता? वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता। क्या उसका हज कज़ा होता था? क्या वो खुल्लम खुल्ला फिस्क व फुजूर करता था? हाँ, क्या है वो? यही सब अवाम उन्नास को धोखा देने के लिए काफी है। आओ कियान, आज के बाद से अपनी तलवार को न्याम में रख लो और उसकी जगह बेलचा उठा लो। तुम देखोगे कि बेलचा चलाने से भी जन्नत तक पहुंचा जा सकता है।
इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम और मुआविया इब्न अबू सुफियान के माबैन सुलह मंजूर हुई, जिस पर तारीख के औराक गवाह हैं कि 5 बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल थी, और उसकी अहम तरीन और सबसे पहली शर्त यह थी कि मुआविया के बाद उसकी हुकूमत को कोई वारिस नहीं होगा। मुआविया ने उस मोतबर सनद के तहत वादा किया कि उसके बाद अपनी हुकूमत के लिए कोई जानशीन मुअय्यन नहीं करेगा। क्या तुम्हारी कश्तियां डूब गई हैं मेरी जान? मुख्तार से फिक्रमंद हूँ खाला। क्यों? मुख्तार तो बिल्कुल सरे तस्लीम खम कर चुका है। अभी तक उमर से हाथ नहीं मिलाया उसने। अगर हाथ ना मिलाया होता तो इस शादी के लिए रजामंद ना होता। वो मजबूर हुआ है खाला जान। मेरी और नारिया की चालाकियां उसकी रजामंदी का सबब बनी। दर हकीकत वो उमर से नाराज है। वो चाहता है कि उसके तन पर सर ना हो। निकाह का खुतबा हो जाने दो। उमर और मुख्तार एक हो जाएंगे, कीने दिलों से खत्म हो जाएंगे। मुंह लटकाने के बजाय आंखों में खुमार पैदा करो ताकि उमर का दिल लुभा सको। मैं डरती हूँ कि मुख्तार का गुरूर जख्मी ना हो जाए खाला। अगर मुख्तार के गुरूर को खराश भी आई तो हमें छोड़ेगा नहीं। मुख्तार उस वक्त खतरनाक है जब उसके हाथ में तलवार हो। वो मुख्तार जिसके हाथ में बेलचा है वो चूंटी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। काश खुदा आपकी सुन ले खाला।